Hi dear students, I am Bharat Yasin, your social science teacher. Today I will introduce you 8th standard social science syllabus. So totally 32 chapters in this textbook. First part history. So totally 12 chapters in history part. First one sources. Second chapter geographical features and prehistoric India. Third ancient civilizations of India. Fourth ancient civilizations of the world. 5 Greek, Roman and American civilizations. 6 rise of Jainism and Buddhism. 7 Mauryas and Kushanas. 8 the Guptas and Vardhanas. 9 South India Shatavahanas, Kadambas and Gangas. 10th the Chalukyas of Badami and the Pallavas of Kanchi. 11 the Rashtrakutas of Manyaketa and the Chalukyas of Kalyana. And last one the Cholas and Hoysalas of Dwarasamudra. Next part political science. So there are 4 chapters in political science part. First one meaning and importance of political science. Second one public administration. Third human rights. Fourth local government. Next sociology. 4 chapters in sociology part. First one introduction to sociology. Second one culture. Third one social institutions. Fourth one types of society. And geography part 5 chapters in geography part. First one the earth, our living planet. Second one lithosphere. Third one atmosphere, hydrosphere, and last one biosphere. Next economics. First one introduction to economics. Second one meaning and types of economy. And next national income and sectoral aspects of the Indian economy. And last one government and the economy. Next business studies. 3 chapters in business studies. First one components of business studies. Second one business and industry. And last one forms of business organizations. So this is your 8th standard social science syllabus. So first we discuss about the first lesson in history part sources. ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ sources required to the study of history, types of sources of history, importance of the archaeological sources, importance of the inscription, importance of the oral sources in history. So dear students, history is a systematic study of the past. So history is one of the systematic study of the past events. ಗತಕಾಲ ಅಥವಾ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೋರ್ಸಸ್, ಆಧಾರಗಳು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ದಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ,
ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ವಕೀಲ ಇದ್ದಾಗೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಇದ್ದಾಗೆ. ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ present their arguments on the basis of followed evidence and sources related to their case. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, subject them to critical examination, analysis and then write the history. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು? ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕು. ಆಧಾರಗಳ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Hence, the agricultural tools left by the earlier people, forts, coins, inscriptions, arms, temples, and other religious buildings are considered as a source to write history. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮುಖ್ಯವಾದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿನ್ಸು, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸು, ಶಾಸನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಮ್ಸು, ಅವರ ಒಂದು ಆಯುಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪಲ್ಸು, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ written documents and literary works are the main source of history. Written documents and literary works are the most important source of history. ಅಂದರೆ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಕೈಯಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇತರ ಕೆಲವೊಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೇ, ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಟನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್,
and next inscription and other archaeological remains. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 4 ಟೈಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಶಾಸನಗಳು, ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು. ಈ ರೀತಿ 4 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಟನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಬರವಣಿಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಟನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. Literature can bring the contemporary social life of the times of the writer alive to us. So, written literature is the main source of literary sources. ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳಿಗೆ, ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ರಿಟನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಬರವಣಿಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋರ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರಿಟನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಂದ ಆವಾಗಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆಗಿನ ಜನರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಅಲೈವ್ ಟು ಆಸ್. ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಎ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ portrays the then existing aspects of either directly or indirectly. So literary sources are written directly or indirectly. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ಬೋದು. ಸೊ there are 2 types in written literature. First one, native literature. Native means ದೇಶೀಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದೇಶೀಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿಬೋದು, ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಪ್ರಾಕೃತ್, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಓರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕೃತ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಓರಿಯಾ, ಹೀಗೆ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿಬೋದು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೌಟಿಲ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಿಂಗ್ ಹಾಲಾಸ್ ಗಾತ ಸಪ್ತಸತಿ, ವಿಶಾಖದತ್ತಾಸ್ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ್, ಕಲ್ಹಣಾಸ್ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ, ಬಾಣಭಟ್ಟಾಸ್ ಹರ್ಷಚರಿತ, ಚಾಂದ್ ಬರ್ದಾಯಿಸ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಚೌಹಾಣ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ರಾಸೋ, ಪಂಪಾಸ್ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ, ಸಂಗಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲನ ಗಾತ ಸಪ್ತಸತಿ, ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರ ರಾಕ್ಷಸ, ಕಲ್ಹಣನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ, ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಹರ್ಷಚರಿತ, ಚಾಂದ್ ಬರ್ದಾಯಿಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ರಾಸೋ, ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೇಟಿವ್, ದೇಶೀಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಮೆನಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್, ambassadors, businessmen, officials and missionaries have recorded their observations and experience in their works.
ಸೊ ಮೆನಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂಬಾಸಡರ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿ ಕೂಡ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಕೂಡ, ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸರಾಗಿ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮಿಷನರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ದೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೈನ್ ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಫಾಹಿನ್ಸ್ ಗೋಕುಕಿ, ಹ್ಯುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ ಸಿಯುಕಿ, ಟಾಲಮೀಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಫೆರಿಸ್ತಾಸ್, ತಾರಿಖ್-ಇ ಫೆರಿಸ್ತಾ, ಬಾಬರ್ಸ್ ತುಜ್-ಇ-ಬಾಬರಿ. ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸನ ಇಂಡಿಕಾ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಹಿನ್ಸ್ ಗೋಕೋಕಿ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ ಇವನು ಚೀನಾದ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿ. ಇವನು ಸಿಯುಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರಿತಾನೆ. ಟಾಲಮೀಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಹಾಗೆ ಫೆರಿಸ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ತಾರಿಖ್-ಇ ಫೆರಿಸ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರಿತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಬರ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಬಾಬರ್ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್. ಬಾಬರ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಬಾಬರ್ ತುಜ್-ಇ-ಬಾಬರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So these all works also one can get the description of then contemporary social, political, economic, cultural and administrative aspects. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಫೋಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್. ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾವಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐತಿಹ್ಯ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾವಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐತಿಹ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬರೆದಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. The folk people have created ballads about their local heroes. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾನಪದ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋಸ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕುಮಾರರಾಮ, ದ ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ,
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಿಂಧೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮೇಡೋಸ್, ಟೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಜೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಭೀಮನ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಕಾಸುರ, ಭೀಮನ ಒಂದು ವಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಶನಿ ಪುರಾಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಗೋಕರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೌನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 types ಇನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್: ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಅದರ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. So, archaeological sources are available not only on the surface of the earth, but also hidden deep in the depths of the earth. ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಅಂದರೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಕಾಣಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಡನ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಡೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಹಿಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಡಗ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್, ಉತ್ಖನನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಸನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ engraved writing. Inscriptions are written on stone, rock, metal, ivory, terracotta and other materials that last longer. ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಸನಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಲೇಬಲ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದೆನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್, ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಶಹಜಹಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ. ಅದು ಶಹಜಹಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಶೋಕಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ earliest inscriptions found in India. So Ashoka was the
important king of Mauryan Empire. So Ashoka's inscriptions are the earliest inscriptions found in India. ಅಶೋಕನ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಶೋಕನೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಶೋಕನ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಪ್ರಾಕೃತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಾವಿರಾರು ಶಾಸನಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So apart from this, many political, social, cultural, economic, educational, religious aspects were reflected these ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಗಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರಸ ಏನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್. Though the coins are small in shape, they contain many important aspects. ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ extent of the ruler's kingdom who minted the coins. ಕಾಯಿನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ರಾಜನ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇತ್ತು, ಅವನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು. They also aid us in knowing the languages of administration, titles that kings possessed, their religion, economic conditions of the times, and metal technology in view of the particular kingdoms. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆಡಳಿತದ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅವರ ಲೋಹದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕಡಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿನ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಂಟೆಡ್ 7 different types of gold coins. So based on the pictures of those coins, it is said that Samudragupta was a lover of music and he had conducted Ashwamedha Yaga too. Samudragupta minted 7 different types of gold coins. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುಪ್ತರ ಅರಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 7 ಟೈಪ್ಸಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಮಿಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಕಾಯಿನ್ಸಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು
ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದ, ಅದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ. ಅದರ ಒಂದು ವೀಣೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್, ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅರಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು, ಸ್ತಂಭಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಹರೌಲಿಸ್ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ವಿಜಯಪುರಾಸ್ ವೈಸ್ಪಿರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಹರೌಲಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೂಗಿದಾಗ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅವಾಗಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವು ಏನು ಆಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು. ಸೊ ಶಹಜಾನ್ಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಲವ್. ತನ್ನ ಮಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಶಹಜಹಾನ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಶಹಜಾನನ ಮಡದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರಕ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ಶಹಜಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಅದು ಅವನ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೈತ್ಯಾಸ್ ವಿಜಯಸ್ತಂಭ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ರಾಣಕುಂಭನ ಒಂದು ವಿಜಯದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚೈತ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಸ್ತಂಭ, ಇದು ಒಂದು ವಿಜಯಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ಕುರುಹಾಗಿ ವಿಜಯಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಣಕುಂಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರ ಪರವಾಗಿ ಚಿತಾರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕೇವ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ engravings of Elephanta, Ellora and Ajanta narrate the mastery over painting and sculpture during their time. ಸೊ ಅಜಂತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಜಂತ, ಎಲ್ಲೋರ, ಎಲಿಫೆಂಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೇವ್ಸ್, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು. And the temples of Aihole and Pattadakallu explain the evolution of Indian temple architecture. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ರೂಯಿನ್ಸ್, ಇತರೆ ಅವಶೇಷಗಳು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಲ್
procured during the examination. One can understand the socio-cultural, economic, political and religious life of then people. ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಅವಶೇಷಗಳು, ಅದರ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಪೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವೊಂದು ಮುದ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು, ರೂಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್. ಆವಾಗಿನ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಇತರೆ ಅವಶೇಷಗಳು, ಅದರ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್-14 ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೈಟ್ಸ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ರೂಯಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್-14 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಲದು ಅಂತ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್-14 ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಅವಶೇಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದಿಲದು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್-14 ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಅವುಗಳ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವು ಜೀವಿಸಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, these are the most important archaeological sources. Okay, understand? Dear students, today in this class we discussed about the meaning of sources and types of sources, importance of archaeological sources, importance of inscriptions and importance of oral sources in history. Okay dear students, understand? In the next class we discuss about the another lesson. Okay, thank you.